محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارنے والا بدبخت بادشاہ نمرود کون تھا، اور جب اس بدبخت بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کس حقیر مخلوق کے ذریعے اس سے جنگ کی اور اس بدبخت بادشاہ کو ہلاک کر دیا اور پوری دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پورے روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں سے ایک کا نام ذوالقرنین علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا۔ کافر بادشاہوں میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ پیارے دوستو، خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا نمرود بابل شہر کا حاکم تھا۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو پوری روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی تھی اور اس بادشاہ نے پورے روئی زمین پر 400 سال تک حکومت کی۔ یہ بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا اور اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے اور نمرود کو اپنا خدا مانتے تھے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس نمرودی دور میں بت پرستی اس قدر عام تھی کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمرود خود کو بھی خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا تھا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا اور بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن نمرودی قوم اپنی شرک اور کفر سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کی جھوٹے خداؤں کو اس قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں ان کے وہ تمام بت پڑے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس قوم کے بت خانے میں پہنچے تو جہاں ان کی تمام بڑے بت پڑے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا اور تمام بتوں کو توڑنے کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ اس کے بعد جب تمام نمرودی اپنی بت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنی بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی قوم اس بات کو اچھی طرح جانتی تھی کہ ہمارے درمیان ابراہیم علیہ السلام صرف واحد شخص ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ لہذا جب نمرودیوں نے اپنے خداؤں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تمام نمرودیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ تمام نمرودی نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے اور نمرود کو سارا واقعہ سنایا اور نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا کہا۔ جب نمرود نے بات سنی تو آگ بگولا ہو گیا اور اس نے ایک مقام پر آگ جلانے کا حکم دیا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ دور دراز سے لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور ایک وسیع میدان کے اندر جمع کیا گیا اور ان کے اندر آگ جلا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے جو آگ جلا دی گئی تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے۔ پیارے دوستو، جب نمرود کے حکم کے مطابق ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلا دیا گیا اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا
जैसे ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग के अंदर तशरीफ ले आए तो अल्लाह ताला ने फौरन आग को हुक्म दिया कि आग तुम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। तो आग अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी और सलामती वाली हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जितने दिन आग में रहा इतने दिन में अल्लाह ताला के खास फजल और रहमत में था, और जो सुकून मुझे आग के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया वो इससे पहले कभी ना था। प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस आग से बाहर जिंदा तशरीफ ले आए। ये मंजर देखकर तमाम नमरूदी हैरान रह गए, लेकिन इसके बावजूद नमरूद और नमरूदी कौम अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान न लाई और उसी तरह अपने बुत परस्ती के अंदर मुब्तला रही। लेकिन इसकी मौजूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अहद से पीछे न हटे और मुसलसल अपनी कौम को हक की दावत देते रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को बार बार समझाया और अपने कुफ्र से बाज आने और अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान लाने का कहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर नमरूद अल्लाह ताला की वहदानियत का इनकार करने लगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने नमरूद ने खुदाई का दावा कर दिया। नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करते हुए ये सवाल किया कि तेरा रब कौन है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। ये बात सुनकर नमरूद मुस्कुराने लगा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। नमरूद ने तकब्बुर के साथ 2 कैदियों को बुलाया जिनको सजाए मौत हो चुकी थी। इनमें से एक को नमरूद ने कत्ल कर दिया और दूसरे को आजाद कर दिया। इस तरह नमरूद तकब्बुर के साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो, मैंने एक को जिंदगी दे दी और एक को मौत दे दी। इस तरह नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने अपने आप को खुदा कहने लगा। इसके बाद फिर नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछने लगा कि हकीकी खुदा तो मैं हूँ, बताओ तुम्हारा खुदा कौन है? इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को उसके अक्ल के मुताबिक जवाब दिया कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तो सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरिब से तुलू करके दिखा। जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो उसका रंग उड़ गया और वो लाजवाब हो गया, और इस तरह नमरूद लाजवाब होकर अपनी पूरी कौम के अंदर जलील हो गया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को कई बार अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया, लेकिन नमरूद अपनी सरकशी से बाज ना आया और उसी तरह कुफ्र के अंदर मुब्तला रहा। इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बार बार दावती हक देने से नमरूद तंग आ गया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसको बोल कि अपना फौज भेजे और मेरे साथ जंग करे। जब नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने ये बकवास की तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अल्लाह ताला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद से कहने लगा कि अल्लाह ताला का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं जंगी तैयारी कर सकूं। नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई। प्यारे दोस्तों, नमरूद की हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। इन 3 दिनों के दौरान नमरूद ने पूरी दुनिया के बड़े बड़े जंजू को इकट्ठा किया और बहुत सारे हथियारों को जंग के लिए तैयार किया। इस तरह नमरूद ने 3 दिन में अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली। इसके बाद नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तकब्बुर के साथ कहने लगा कि हमारी फौज जंग के लिए तैयार है। अपने रब से कहो कि अपनी फौज भेजे और हमारे साथ जंग करे। नमरूद की बात सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह ताला ने मच्छरों की एक फौज को भेजा। मच्छरों की तादाद इस कदर ज्यादा थी
कि वो मच्छर पूरे आसमान पर फैल गए। अल्लाह ताला ने इन मच्छरों को नमरूदी फौज पर मुसल्लत कर दिया। ये मच्छर अल्लाह ताला के हुक्म से नमरूदी फौज का गोश्त खा गए और उनका खून पी गए। उस वक्त नमरूद के फौज की हड्डियां बाकी रह गई। इस दर्दनाक मंजर को देखकर नमरूद अपने महल की तरफ दौड़ा और अपनी बीवी के कमरे के अंदर छुप गया। इसी दौरान अल्लाह ताला के हुक्म से एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के घर में दाखिल हुआ। नमरूद ने जब इस मच्छर को देखा तो अपनी बीवी से कहने लगा कि ये वो मखलूक है जिसने हमारे फौज को हलाक कर दिया है। इस गुफ्तगू के दौरान ये मच्छर अल्लाह ताला के हुक्म से नमरूद के नाक में दाखिल हो गया और नमरूद के दिमाग को चाटने लगा। जब वो मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटता तो इससे नमरूद को इस कदर तकलीफ होती कि नमरूद अपने सर को दीवारों पर मारने लग जाता। इस तरह अल्लाह ताला के हुक्म से वो लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में कई दिनों तक रहा। इसी दिन नमरूद ने अपनी महल के अंदर यह हुक्म जारी कर दिया कि जो भी मेरे महल के अंदर दाखिल हो वो पहले नमरूद की सर पर जूते मारे। इसी तरह जूते मारने से नमरूद को कुछ देर के लिए आराम महसूस होता, लेकिन कुछ देर बाद दर्द दोबारा शुरू हो जाता। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक हकीर और लंगड़े मच्छर के जरिए नमरूद को सजा दी। नमरूद अपने सर को दीवार पर मारता मारता हलाक हो गया।